ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਮ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬੰਨ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬੰਨ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਹੁਣ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਸੋਏ ਜੇ ਕਰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਸੇ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अज अमृत वेले तो जेठ महीने की प्रारंभता ते हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दी बाणियां तो उपरंत संपूर्ण आसा की वार शब्द कीर्तन गुरु सवारे तो आप जी श्रवण कर रहे सो। आओ हर महीने की तरह जिथे सतगुर के चरणों में आप सारे अरदास बेनती जोदड़ी करन लई आउंदे हां, उत्थे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी हर महीने के पहले दिन ये महीनिया रुतों के विचों उदाहरण लैके सानू एक उपदेश दे के तोरते हैं और सतगुरु का ये पावन उपदेश आप रल मिल के विचारना भी है, सतगुरु के चरणों च अरदास भी है कि कहण वाले अते सुनने वाले समत बख्शो, आप जी के उपदेश को कमा लीए। आओ विचार आरंभण तो पहला असीस बख्शिश करो, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर जेठ जुड़न दा लोड़िया, जिस अगे सब निवन। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अज बख्शिश की है कि हर जेठ के ठट्ठे नूं सियारी है। जेठ के महीने विच जां जेठ के रंग जुड़न दा लोड़ी है, सानू जुड़ जाना चाहिए है। तो कहते कि जुड़ना चाहिए, जेठ महीने का ना है और देखो महीना भी 12 महीनों में सब तो वड्डा है। और जेठ शब्द शायद वरते इस करके गया क्योंकि जेठ कहते वड्डे, आप सबनों पता है कि घर वाले दे पति दे वड्डे भरा नूं जेठ कहते हैं क्योंकि वड्डा है भरा वड्डा है, इस करके जेठ है। और ये महीना वड्डा गुरु साहिब जी ने पावन बख्शिश की वड्डे महीने दे विच उस वड्डे दे नाल जुड़ जाना चाहिए है। किंदे नाल कहंदे जिस अगे सब निवन, कि जिंदे अगे वड्डे तो वड्डियां ताकतां निमदियां ने, चुक जांदियां ने, जिहड़ा सब तो ही वड्डा है। और जिन्हों सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने धन गुरु अर्जन देव जी ने कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। और धन गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करते हैं भाई उनके अगे न्याउना चाहिए, झुकना चाहिए है, जिंदे अगे सब झुकते हैं। और सब का अर्थ केवल मनुख नहीं, सब का अर्थ कि जिन्नियां भी ताकतां ने, जिन्ने भी रब ने तत्त बनाए ने या जीव बनाए ने, तो किहड़े किहड़े झुकते हैं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन वचन, क्योंकि जपजी साहिब की बाणी सानू सबनों चेते है, विचों उदाहरण लईए समझनी भी सौखी होंदियां ने कि जिस अगे सब निवन ते कौन कौन निउंदे ने, कौन कौन झुकते हैं। सतगुरु का पावन वचन है, हुक्मी होमन आकार। हुण हुक्मी की हुक्म की है? हुक्म परमेश्वर का रब का बनाया हुआ असूल नियम, ਜਾਂ जिन्हों शब्द वरत लेने कानून। और सिख उस रब के बनाए हुए कानून को गुरु का हुक्म मनता है। हुक्मी होवन आकार, रब के हुक्म दे विच जिन्ने भी आकार बने, कहते हुक्म ना कहा जाए तो हुक्म किड्डा को वड्डा ये तो नहीं कहा जा सकता। उनके बनाए हुए आकार के बारे भी नहीं कहा जा सकता।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਤ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਦਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਮਜਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਬਸ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਤਾਣ ਤਾਕਤ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਖਮ ਤੋਂ ਬਿਖਮ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆ, ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਹੈ ਹਵਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੇਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਦੈਂਤ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹੀਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਧਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਉਣ ਵਹਿ ਸਤਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੇ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਜਿੰਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਜਿੰਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੇਵਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਕਿ ਅੰਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अग्गै सब निवन। हुण एक बारी फिर बेनती करते हैं, जेठ दे राही जुड़ंदा जुड़ना लोड़िए दा अर्थ चाहिदा है। जेठ दे राही जेठ दे महीने विच उस वड्डे दे नाल जुड़ना चाहिदा है कि जिस अग्गै सब निवन, जिंदे अग्गे सारे झुकते हैं तो जेड़े उनके अगे झुक जान, जेड़े उनके नाल जुड़ जान। हुण गुरु साहब उत्ते पावन बचन किया कि हर सज्जण दामन लग्गिया, दामन दा अर्थ पल्ला। हरि दे सज्जण दे लड़ लग के, पल्ले दे नाल लग के, किसे ना दे बन। ते फिर मेरा गुरु इन्नी कृपा करदा, वो किसे नूं इजाजत नहीं दिंदा कि कोई भी ताकत उस जुड़न वाले नूं बन लवे। हर सज्जण दामन लग्गिया, किसे ना दे बन। कहंदे हरे सज्जण फिर किसे नूं इजाजत नहीं दिंदा, वो फिर दुश्मन भावें बाहर दा होवे ते दुश्मन भावें अंदर दा होवे, क्योंकि किसे नूं भी इजाजत नहीं कि बन लवे। पर हुण फिर बेनती है, जुड़ना केवल शरीर करके नहीं। हर सज्जण दामन लग्या, हरि सज्जण दे दामन लगना है, पल्ले लगना ते केवल शरीर करके नहीं। वो लड़ लगन का भाव अर्थ है कि शब्द ते सुरत का मेल हो जाए। सुरत जिहड़ी शब्द दे विच मिल जाए, जां ये कह लीए कि शब्द जिहड़ा सुरत दे विच वस जाए। असल में पल्ला फड़ना ये है। तो जदों पल्ला फड़ दईए फिर गुरु साहब जी कहते हैं ताकत भावें बाहर दी आउण भावें अंदर दी आउण, वो बन नहीं सकते। और अंदर दी बड़िया बड़िया वड्डियां ताकतां ने। सतगुरु जी ने सानू गुरु बाणी दे विचों उदाहरणां दित्तियां, अंदर दी भी ते बाहर दी भी। अंदर ताकतां ने जिन्हां नूं कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। और सतगुरु जी ने इन्हां नूं महाबली भी कहा है। ताकतां अपने आप दे विच बड़ियां वड्डियां ने, पर धन गुरु अर्जन देव जी का पावन वचन है कि जिन्ने पल्ला फड़िया है फिर किसी नूं इजाजत नहीं। पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोवा, जदों ढोवा टेक सच्चे ते लईए वो इन्हां पंजां नूं भी फिर बन लैंदा है। जिन्हों सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने कि इस देही अंदर पंच चोर वसै, अंदर दे दुश्मन ए चोर। तो सतगुरु जी चोर चोरी की करते होंगे। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा की भी सारा कुछ इत्थे चोरी करी जाते हैं। जे को गुण आया, चंगियाई आई, सारा कुछ तो खो के लै गए। इस देह अंदर पंच चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकारा। ते करदे की ने जी, कहते अमृत लुटै, मन मुख नहीं बूझै, गुरमुख मोख दुआरा। बस मन के पिछे चलने वाले नूं समझ पैंदी ही नहीं, क्योंकि इन्हों दुश्मन समझते ही नहीं। उतों तो भावें कहता वैरी ने, पर अंदरों इन्हां दे नाल मित्रता पाई। पर जिन्हें लड़ फड़िया है वो इस गल नूं समझदा भी है, तो फिर जिहड़ा समझ लैंदा वो इन्हां दे वस विच पैंदा भी नहीं। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, हर सज्जण दामन लग्गिया, किसे ना दे बन, किसे नूं नहीं बनन दिंदा। ये तो अंदर दे दुश्मन ने। और सतगुरु जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाहर दे दुश्मन की बेअंत उदाहरणां दित्तियां ने। भगत नामदेव जी का पावन वचन है और साखी रूप दे विच भी सुनाया जाता है। भगत नामदेव जी कहते हैं जिन्ना लड़ तेरा फड़िया ना, उत्थे भगत प्रहलाद की उदाहरण देंदे ने कि जेड़ा हरनाकश है उन्हें सारे पासे कह दिता से कि सब ने हरे हरनाक्ष, जले हरनाक्ष, थले हरनाक्ष जपना है। पर एक वो भगत प्रहलाद है कि जेड़ा कहता नहीं मेरा प्यो झूठ बोल जाते, जले हरी है, थले हरी है। वो जेड़ा कहता कि केवल रब ही रब है, रब तो बिना कुछ भी नहीं। हुण किवें दुश्मन नूं बन्नण दिंदा, उस शब्द दे विच सारा कुछ यही लिखिया गया है कि इस हरनाकश ने पहलों समझाउण दा यतन किया, बार बार समझाया
ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਅਮਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਵੇ ਚਟਿਆ ਸਭੇ ਵਿਗਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਲੇ ਥਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਹ ਨਾ ਮੋਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਮਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਰੋਕ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਡਾ ਅਮਰ ਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਡਰਾਵੋ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੇਰ ਤਰ ਜਵਾਲਾ ਅਗਨ ਪੈ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬੰਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਖੜਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਥੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਵਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਦਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਦੇਖ ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨਖੇ ਬਿਦਾਰਿਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ 32 ਦੰਦ ਨੇ, 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ 32 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਨਾ, 32 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਫੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ,
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੀਭ ਦੰਤ ਜਿਮ ਰੱਖਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੈ। ਚਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮੇਲੋ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੈ ਹੈ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਦੂਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬੰਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 52 ਕਲੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਕਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ 52 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 52 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 52 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ
इस रिहाई दे विच जिन्हें सब तो वड्डा रोल निभाया वो धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, जिन्हां दी उम्र उदों 103 साल के करीब सी। कि तो पंजाब की धरती तो जाते हैं, जोटियां दे विच शब्द गाउंदे हुए जाते हैं, संगत नाल जुड़ते गई, उन्होंने मजबूर होना पिया खैर उत्थे रिहा किया। पर वो 52 राजियां नूं रिहा किया, गुरु साहिब जी के नाम बंदी छोड़ भी रखा गया। और सतगुरु कहते तू है ही बंदी छोड़, केवल 52 की गल नहीं, अज भी जिहड़ा सज्जण फड़े पल्ला फड़ लवे उस सज्जण का हर सज्जण दामन लगे। किसे ना दे बन मेरा गुरु किसे नूं बन्नण दिंदा ही नहीं। और सतगुरु ने जिथे पावन बचन कहे इतिहास दे विचों सानूं बेनती प्रवान मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी ते कृपा करते ही ने। भाई सुथरा जी, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी समय और भाई सुथरा जी, ये आप सबनों पता ही होगा कि 6वें पातशाह जी समय गुरु साहब के चरणों च आए सन। थोड़ी जी बेनती भाई सुथरा जी कि 6वें पातशाह जी घोड़े ते सवार होकर जाते हैं, जंगल के विचों लंघते हैं, तो कन्ना च किसी बच्चे के रोण की आवाज़ आई। और धन गुरु हरगोबिंद साहब ने घोड़ा रोकया तो पूछा सिखो देखो कौन भी जंगल च बच्चा की, बच्चे का काम की है। और जो सिखा ने देखा कि नव जमे बच्चा है, सतगुरु जी बच्चा है नव जमे, शायद कोई सुट के चला गया है। और जो सतगुरु जी कहते हैं पाई लियाओ चुको फड़ाओ हत्थों च, तो सिखा ने कहा से सतगुरु जी ते कुथरा है, भाव के साफ सफाई भी नहीं की हुई, हत्थों च फड़न जोग भी नहीं, ये तो कुथरा है। उत्थे धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा से नहीं भाई कुथरा नहीं, ये सुथरा है। और भाई सुथरा ना पिया तो उन्होंने जंगल के विच सुट्टिया क्यों सी कि माँ प्यो नूं किसी ने वहम भरम इन्ना पाया जमद्यां दे दंद ने, ये तुहानूं खा जाएगा, वहम भरम च पए हो सुट आए। और धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ना रखा से सुथरा, शरीर करके कुछ दंद विंगे टेढ़े सन, शरीर भी इन्ना सुथरा नहीं सी, पर अंदरों बिल्कुल भाई साहब जी सुथरे सन। वो भाई सुथरा जी उन्होंने लैना तो 2-3 लिखियां, पर इन्ने कमाल दे लिखा कि जिन्हों ने हरिदास सज्जन का दामन पल्ला फड़िया है ना, फिर मेरा वो सज्जन रब गुरु परमेश्वर किसी नूं बन्नण दी मारन की इजाजत दिंदा ही नहीं। उत्ते भाई सुथरा जी लिखते हैं कि एक फकीर पाटे हुए कपड़े ने गली दे विचों जांदा पर अपनी मौज दे विच, और मौज उस तरह की नहीं जिहड़ी मौज असीं समझने कि 4 पैसे आ गए, कुछ खाण पीण लई खुला आ गया तो कह दिता मौजा लग गई। वो मौज वो सी कि जिन्हों बाबा कबीर जी कहते हैं चरण कमल की मौज में रहो अंत्यार याद। वो मौज दे विच जुड़िया हुआ साधु फकीर चलिया जाए तुरिया जाए। अमीर घर के कोलों लंगर लग्या, उत्तों बैठी हुई अमीर ते हंकारी बीबी कि जिन्हें पान खादा और थले थुक दिता, देखिया भी नहीं। साधु के सिर के उत्ते थुक पई तो उत्ते अचानक देखा कि डिग्गिया की है। और हंकार जिहड़े लोग हंकार दे विच आउंदे ने, इस तो अगे बड़ा कुछ करते हैं तो गल छोटी होएगी शायद। हंकार दे विच मत्ती हुई अपने घर वाले नूं आवाज़ मार के कहती कि एक मंगता पाटे कपड़े वाला, इनकी हिम्मत की हुई कि साडे चबारे वाले उत्ते अख चुक के वेख जाए। इनके सिर च तो भावें इट भी वजदी, इनकी हिम्मत पैनी नहीं सी चाहिए, उत्ते वेख जाता। और उवें दा कहंदे पति घर वाला भाई सुथरा जी लिखते हैं कि वो आया भज के पिछों दी आके जोर की डंडा मारिया डांग, पर वो साधु फिर भी बोलिया कुछ नहीं, सिर च हथ लाया तो खून सी, चक्कर आए थले बैठ गया पर बोलिया कुछ नहीं। पर दामन उन्हें सच्चे का फड़िया सी, हर सज्जन दामन लगे। और जो चक्कर आए थले बैठ गया, उस बीबी का घर वाला बड़ा खुश है कि मैं बड़ा बड़ा काम कर रहा। कहते ज्यों भजा वापस गया पौड़ियाँ चढ़ के, जो चढ़िया चबारे थे
ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਡੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ ਸਿਰ। ਬਸ ਇੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਾ ਕੀ ਇੱਟ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜਾ ਖਿੱਲਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਿੱਲ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਭੱਜੇ ਫਕੀਰ ਵੱਲੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਿ ਭਈ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि तेरा यार तुझसे चिढ़ के आ गया, वो छटपटा गया, आया मुझे डंडा लगा गया। कहते मेरे यार को भी था मेरा ख्याल आ गया, पर तेरा यार था थोड़े बल वाला, वो आया डंडा लगा गया। मेरा यार था बल वाला, वो आया लेखा ही मुका गया। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਤੇ ਸਹੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲਿਆ ਵੈ ਤਲੈ। ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਜੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਇਹ ਬੋਰੇ ਜਾਂ ਚਟਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਸਲਾਮ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕੀ, ਸਵਾਦ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਸਲਾਮ ਮਰਜ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਸੰਕਾਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਆ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ मनुख के क्या तकब्बर तेज है, जिस खाक का पुतला बना उस खाक से परहेज है। जेड़े मिट्टी तो बने, मिट्टी तो इन्ना डरदा कि कपड़े न लग जाए, क्योंकि पल्ला सज्जन का फड़िया उन्होंने थोड़ी परवाह के सामने कोई बादशाह आ गया कि गरीब आ गया है। हुण सतगुरु जी ने इत्थे किरपा करके समझाया, हर सज्जन दामन लग्या किसे न दे बन, फिर वो किसे नूं भी बन्नण दी इजाजत दिंदा ही नहीं, किसे नूं बन्नण दिंदा ही नहीं। हुण बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे ने कि किवें जी, कहंदे जिन्हां ने लड़ फड़िया है ना, फिर ना किसे तो डरदे ने ना डराउंदे ने, ना किसे दी झूठी सिफत करदे ने ना किसे दी निंदिया करदे ने। जिन्हों सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि दुनिया ना सलाहे जो मर वंजसी। वो फकीर कहता बादशाह तेरी तो सिफत तां करा जे तू मरना मुकना नहीं, तेरे वर्गे तो कई आए तो कई चले गए। दुनिया ना सलाहे जो मर वंज से, जिन्हें मर मुक ही जाना खत्म ही हो जाना, फिर उनके झूठी सलाह सिफत सलाह क्यों करनी। फिर उत्थे बचन कह के लोका ना सलाहे जो मर खाक थी, जिन्हों ने मर के मिट्टी बन जाना पई उनकी झूठी सिफत ना करो। और बाबा कबीर जी ने भी बचन कह दिते, जिन्होंने पल्ला फड़िया ना वो जिथे झूठी सिफत किसी की नहीं करते, वो फिर दवैश में आके किसी की निंदिया भी नहीं करते। जिन्होंने पल्ला फड़िया है ना, बाबा कबीर जी ने किसी ने कहा सी कि दुनिया के लोग तुहाडी बड़ी निंदिया बड़ी करते हैं, और बाबा कबीर जी ने गुस्सा थोड़ी किया, को हस के कहते हैं भाई जेडे मेरी निंदिया करते हैं उन्होंने कदे पुछो, उन्होंने रब का पता है, उन्होंने को ब्रह्म का ज्ञान है, रब बारे कुछ जानते हैं। और हाथ जोड़ के कह दिता कि रब बारे तो जानते होंगे फिर करते क्यों। तो बाबा कबीर जी कहते जिन्होंने कोल ज्ञान ही नहीं, जेडे जानते नहीं, फिर वो बेचारे करी जान, उन्होंने समझ ही नहीं। बाबा कबीर जी का पावन वचन है, कहते कबीर लोग के निंदा बपड़ा, लोग बेचारे मेरी निंदा की कर लेंगे भाई। जे मन ना ही ज्ञान, जिन्होंने समझ ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। पर बाबा कबीर जी जिन्होंने पल्ला फड़िया वो कहते ने राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। उस रमे हुए राम दे विच रम के समा के, बाकी दे एक कोई निंदिया कर गया, कोई सिफत कर गया, सलाह कर गया, इवें दे काम छड्ड दिते। हर सज्जन दामन लग्या किसे न दे बन, ते जेड़े सज्जन का लड़ फड़ते ने ना किसी की झूठी सिफत ना किसी की झूठी निंदिया। क्योंकि सिफत ते निंदिया निंदिया हुंदी उदों जदों किसी सच दे नाल कुछ नाल झूठ थोड़ा बहुता लगे। भावें जे झूठ नहीं फिर तो सच है, तो जे सच है फिर निंदिया नहीं। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने जिन्हों ने सज्जन का लड़ फड़िया है, उत्थे गुरु साहब ने पावन वचन कहे उस्तत निंदा नानक जी, मैं हब वंजा ही छोड़िया हब किस त्यागी। कहते ने हब्बे साग कुड़ावे डिटे तो पल्ले तैंडे लागी। भावें आनंद कारज दे वेले शब्द पढ़िया जाता है, पर इनका भाव अर्थ यह है कि लोगों के झूठी सिफत झूठी निंदिया, ये झूठे हब्बे साग सब कुछ छड्ड के पल्ला तेरा फड़िया है। और गुरु साहब जी ने अज कृपा की, जिन्होंने पल्ला फड़िया हर सज्जन दामन लग्या
ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬੰਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਬੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਪਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਾਮਨ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਪਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ, ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਨਾ ਪੂਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਡਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਟੀ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਪਾਸ ਕਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਨ ਬੰਦ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਕਣਕ ਚਰੈ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਲੋਹ ਬੂੜ ਜਾਤ ਸਲਨ ਮੈਂ ਡਰਤ ਹੀ, ਕਾਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਨ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੂਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਕ ਮੋਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਤੀ? ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ।
ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਚੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਹੁਣ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੇ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ, ਇਨ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਪਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ ਤੇ ਤਪਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਵੀ ਲਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।